जो दलितों का मसीहा, नकली संघर्ष कमेटी का चेयरमैन जी और जिहड़ा कहंदा कि सफाई कर्मचारियों का मैं मसीहा वां, जिहदा नाम अश्विनी सोता वा। जी और उस बंदे ने अपने नाम के मूहरे कर्मयोगी लिखाया है, जबकि वो बेशर्म योगी ते परेशान योगी आ। उन्हें 2004 के अंदर तेल घोटाला किया सीगा। इस तेल घोटाले के अंदर आ नाम आ तो वो 420, 449, 120 भी, 467, 471 सारिया धारावां दर्ज हुई सी। 2017 च कुछ महीनों के लिए फगवाड़े गया सी, उस तो बाद वापस आ गया। यदी लंबी सर्विस जी लुधियाने की रही है कि लुधियाना एडा ही प्यारा या इनू सफाई नाल इन्ना ही प्यारा कि लुधियाना ही साफ रखना वा। लुधियाना साफ नहीं रखना, इन्हें सफाई कर्मचारी ने जेबां साफ रखना वा। तुसीं ना एक डिटेल कढ़वा लो, ना करते भी ये घर का ही 150-200 बंदा, जिहदे भांजे भतीजे, ये साले, ये साडू, ये साले हारा, वो सारिया कारपोरेशन लगी हुई और जो कभी काम पर नहीं गई और घरें बैठिया तनख्वाहां लै रही वा। असी पंजाब सरकार तो विजिलेंस तो मंग करते हैं, तुसी वो फाइल और रिकॉर्ड चैक कराओ, वो भारत भूषण आशू की रिकमेंडेशन भी होगी, DO लैटर भी लग्या होगा। ये प्रमोशन लै गया और जोड़ा कि सीधा सीधा जिहड़े बंदे दे ऑलरेडी ये 2 तरह दी कार्रवाइयां हुई हो, एक परचा दर्ज होया, एक परचा दर्ज करते आर्डर होए हो, फिर उन्होंने सज़ा भी दी गई होवे, वो किद्दां लिजा सकदा वा अगली प्रमोशन। ये सफाई कर्मचारी सीगे, इन्हां ने कूड़े का भरिया हुआ रेड़ा जो ढोल ते कूड़े सिट्टणगे तो इन्हां दा बारिश पै रही सी, पैर स्लिप कर गया, जिहदे नाल इन्हां दा चूल्हा सारा खत्म हो गया। कारपोरेशन के कमलजीत सेंटरी इंस्पैक्टर ने बजाए इन्हां दा पता लैण दे, इन्हां नूं हस्पताल दाखिल करन दे, इन्हां नूं कढ के लगभग 3.5 लाख रुपए दे कोई नवा बंदा रख लिया, इन्हां दी नौकरी दिखा गया। तो हुण किद्दां घर का गुजारा चलता, जिहड़े कि तुहानूं उम्मीदां सीगियां पक्के होंदियां ते हुण तुहानूं किसी भी तरह की किसी हैल्प DC ग्रेड के उत्ते भी कोई हैल्प मिलनी चाहिए? कोई नहीं मिली जी हैल्प, बिल्कुल भी। उल्टा मेरी तनख्वाह ही बंद करती ते हुण साडा घर दा गुजारा इन्ना औखा जी। हुण 2 महीने तो मेरी बेटी लगे कि प्राइवेट सैक्टर च लाई आ जी, तो 6-7 हज़ार रुपये तनख्वाह लैंदे आ, बस उस नाल असीं अपना सर्कल चलाते। मुख दोषी किन्नू मानते हो? अश्विनी सोता नूं मानते हो, किन्नू मानते हो? ये एक काउंसलर है जी सोनू डिक्को, एक सेंट्री इंस्पैक्टर कमलजीत सिंह है जी, एक लंबड़दार आ। इन्होंने तिनों ने करके मेरी फट्टी पूछी। प्राइम मुद्दे देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है दोस्तों। लुधियाने के बहुत चर्चित जोड़े कि साढ़े साबका कैबिनेट मिनिस्टर जोड़े कि भारत भूषण आशू जोड़े कि है इस टाइम विजिलेंस के 4 दिन रिमांड उत्ते ने, पर जो गल करिए तो एक उन्होंने समर्थकों वालों जो उन्होंने लैके जाया जा रहा है अदालत में पेश करने लिए, तो एक नारेबाजी की जा रही थी, आशू तेरी सोच ते पैरा देवांगे ठोक के। सो जोड़े उन्होंने समर्थक आ उन्होंने जो पैरे दिते आ ठोक के, उन्होंने समर्थकों के एक जो बड़ा समर्थक आ जिन्हों अश्विनी सोता कारपोरेशन के जोड़े मेन ने उन्होंने गल की जा रही है। अज वो जोड़े नारे लाने वाले थे तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोक के, उन्होंने एक अश्विनी सोता वाली जी कि अज विक्की सोता वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिन्होंने पहला भी काफ़ी बार उन्होंने जोड़ा कि पर्दाफाश किया है जो सरकारी नौकरियों लैके, चाहे होर कई मामले से जोड़े कि जोड़े सर्विसमैन है उन्होंने जी नौकरी के घोटालियां या फिर उन्होंने धक्केशाही चलती है उन्होंने लैके समय समय से जो विक्की सोता वालों एक्सपोज किए गए थे। अज उन्होंने वालों एक फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। पहला तुहानूं मैं एक दृश्य दिखा देवां, जो साडे पिछे साडियां मातावां भैणां खड़ियां उन्होंने हत्थां 'च अश्विनी सोता नाल जिहड़ी कि आ भारत भूषण आशू की जिहड़ियां कि फोटोआं हत्थ 'च लैके खड़ियां ने। सो ये तो तुसीं अंदाजा समझ ही गए होंगे कि जिहड़ा कि आ ये भी मामला कुछ घोटालेबाजी का ही होएगा। सो विक्की सोता जो कि आ वाल्मीकि सेवा संघ के जोड़े प्रधान ने उन्होंने गल करते हैं। सो विक्की जी स्वागत है तुहाडा प्राइम मुद्दे 'च। जो समय समय सिर तुसीं उजागर करते हो सच्चाइयां, अज किहड़ा पर्दाफाश कर लगे हो घोटाले नूं लैके? अज कारपोरेशन दे विच जो दलितों का मसीहा, नकली संघर्ष कमेटी का चेयरमैन जी और जिहड़ा कहंदा कि सफाई कर्मचारियों का मैं मसीहा वां, जिहदा नाम अश्विनी सोता वा, जी और उस
ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਯੋਗੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਯੋਗੀ ਆ। ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਸੈਂਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਮਨੋਪਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਬਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ WhatsApp ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ। ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਉਹਦਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਆ। 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਕੀ ਜੀ बेटा जी नो रॉन्ग एनी स्टेप। उस तो बाद वो लिख रहा है, बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह बना देता है। फिर उन्हें दोबारा मैसेज किया 15 जुलाई ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਧਮਾਕੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਖੋਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇ, ख़त्म कर दे। अपने चहेतियां तो भी करवाया। जी मैं हुण तुहाडे चैनल के माध्यम तो जी गल करना चाहना वा, उन्हें 2004 के अंदर तेल घोटाला किया सीगा। इस तेल घोटाले के अंदर आ उहदा नाम आ ते उहदे ते 420 449 120 भी 467 471 ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਕੀ ਸੋਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਥੋੜਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀ ਸੋਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਨ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ 420 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 120 ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ 420 ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਚੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਚੋਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ FIR ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਵਿੱਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕਢਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ। ਜੀ ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਸਟੇਟਸ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ FIR ਨੰਬਰ 9 ਆ। ਇਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਸਟੇਟਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ 2017 'ਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਗਵਾੜੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਲੰਬੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਡਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਹੋਵੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਦ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਤੇ ਲੀਗਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੋਤੇ ਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਕਢਵਾ ਲਓ, ਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ 150-200 ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਭਾਂਜੇ, ਭਤੀਜੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਲੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਡੂ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਲੇਹਾਰਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਦ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਿੱਕੀ ਸੋਤਾ ਜੀ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਦੀ ਦੇਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ,
ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੋਤੇ ਦੇ NGO ਦੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਪੂਰਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2011 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਫੀਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। 2 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਤੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹਨੇ ਢੋਲ ਧਮੱਕੇ ਬੁਲਾਏ, ਇਹਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਡੂ ਖਵਾਏ। ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਆਰਡਰ ਆ ਉਹ ਫੇਕ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਭਗ 2016 ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਪਰੋਚਾਂ ਲੜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਥਰੂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਫੇਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੇਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਫੇਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ IAS ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਜੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 28/11/2011 ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਪੇਠ ਅੰਕ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹਸਤਾਖਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ 3 ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਲੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਤਹਿਤ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸੋਤਾ ਚੀਫ ਸੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਲੈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ FIR ਹੋਈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15/9/2016 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ FIR ਹੋਈ ਸੀ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੀਫ ਸੈਂਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ CSO ਚੀਫ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ IAS ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, DO ਲੈਟਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਕੋ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੋਕੋ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਵਾਰਡ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਜਿੱਤ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨੀਰਜ ਆ, ਇਹ ਦਾਖੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ 2-3 ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੇੜਾ ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸਿੱਟਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੂਲਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸੈਂਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੇ? ਇਹ ਡੀਸੀ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੀਸੀ ਗ੍ਰੇਡ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਠੰਡਾ ਪਾਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਛੱਤ ਗਿਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਉਸ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ VSS ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਬਰਨ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਟੀਆਂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ? ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬੇਟਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। 3 ਬੇਟੀਆਂ ਆ ਤੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਡੀਸੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ ਹੈਲਪ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਉਲਟਾ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਜੀ। ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਲਾਈ ਆ ਜੀ, ਤੇ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ? ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੋਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਜੀ ਸੋਨੂ ਡਿੱਕੋ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੰਬੜਦਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫੱਟੀ ਪੁੱਛੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੋਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚੀ ਹੈ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। 3 ਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਪਾਹਜ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਆ, ਕੁਝ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ 3 ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਘਰੇ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਮਲ ਮੁੱਤ ਚੱਕਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸੇਫਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਉਸ ਸਮੇਂ ADGP ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਮੇਲ ਔਰ ਬਾਏ ਪੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ? 8 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਨਵੇਂ ADGP ਆਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ SSP ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀ ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਲੈਟਰਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ADGP ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਯੋਗ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੈਟਰ ਹੁਣ SSP ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੇਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਬਰਨ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਹੋਤੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਫੇਕ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤੇਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਹੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ MLA ਉਹਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਗਲੀ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਉਹ MLA ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਜਲਦੀ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਸਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਹੋਤੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਹਜੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਆ। ਪਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਿਗਾਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ, ਕਈ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਵੱਲੋਂ ਅਪਾਹਜ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਸੋ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੱਸ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਹੋਤੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੜਬੜ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਸਹੋਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਰੁਕਵਾਤੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਨੌਕਰੀ ਦੀ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਹੋਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਬਸ ਉਹ ਫੁੱਟਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਰ ਦਾਲ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਦੀ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਲ ਪੂਰੀ ਕਾਲੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਲੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਹੀਰਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਦੇ।